Today we are going to solve a numerical on acceleration analysis, graphical method, or you can say relative analysis method for 4-bar mechanism. So a crank and rocker mechanism ABCD. We are given a mechanism ABCD which is having following dimension. Link AB is 0.75 meter, BC is 1.25 meter, CD is 1 meter and AD is 1.5 meter. AD is 1.5 meter. Point E is the midpoint of the coupler link BC. So આ જે coupler link છે BC એનો midpoint હશે point E. AD is fixed link. Okay, so આપણે પ્રોબ્લેમમાં આપેલ છે કે આ જે link AD છે it is a fixed link. Crank AB આ જે link છે crank AB has an angular velocity of 20 radian per second. It is having angular velocity of 20 radian per second in counterclockwise direction. Okay, so આ જે બતાવેલું છે counterclockwise direction, that is angular velocity omega of link AB, and this link AB is having deceleration of 280 radian per second square. Okay, deceleration no meaning it is opposite to acceleration. Acceleration અને angular velocity છે એની direction same આવે છે. Okay, અહીંયા આપણે deceleration આપેલું છે, so it will be in opposite direction. So it is deceleration will be in opposite direction. Okay, its magnitude is given, alpha is given 280 radian per second square for link AB. Okay. And at the instant the angle DAB is 60 degree. Okay, જ્યારે આપનું મિકેનિઝમ આ પોઝિશનમાં હોય કે લિંક AB 60 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવતો હોય ફિક્સ લિંક સાથે, તો આ પોઝિશન માટે ડિફરન્ટ લિંક્સની એસેલરેશન શું હશે, that is the problem. So our goal is to identify instantaneous linear velocity and acceleration of midpoint E of link BC. એટલે આ જે point E છે તેની linear velocity as well as acceleration find કરવાના. And second, angular velocity and acceleration. એટલે angular velocity angular velocity omega and angular acceleration alpha આ જે link CD છે એના માટે find કરવાનું. That is our second objective. Okay. So we will solve this numerical in software. So first, before starting the problem, the steps to solve this problem is, first you have to prepare a space diagram. Then after space diagram you are required to prepare velocity diagram. Then after that you are required to prepare acceleration diagram. આ સિક્વન્સમાં જવાનું રહેશે. Okay, so to draw a space diagram, કે અહીંયા આપણે લિંકની લેન્થ કેટલી આપેલી છે, મીટરમાં આપેલી છે 0.75 મીટર, 1 મીટર. સો આપણે સ્કેલ લેવો પડશે બિકોઝ આપણા પેજમાં 1 મીટરની લાઇન ડ્રો કરવી પોસિબલ નથી. So I'll use this same scale provided in this book. We'll take the scale 1 centimeter is equal to 20 centimeter and start the problem. So we will assume the scale 1 centimeter is equal to 20 centimeter. So we'll start drawing the space diagram. We'll first mark a point, then according to this scale we will draw the fixed link. Okay. Fixed link ની length કેટલી આપેલી છે આપણને, fixed link is link AD. Okay, link AD ની length કેટલી છે 1.5 meter. So if you convert this into centimeter, 1.5 meter means 150 centimeter. Okay. So to draw a line of 150 centimeter on this diagram you have to consider this scale. So 150 centimeter divided by 20 is equal to 7.5.
તો તમારે પેજની ઉપર 7.5 સેન્ટીમીટરની લાઇન ડ્રો કરવી પડશે. દેટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ યોર 1.5 મીટર line, that is link AD. Then we will mark a point H at the angle of 60 degree. 60 degree पर आपने ख्याल છે કે 60 degree પર 60 degree એંગલ પર મારે આ લાઇન ડ્રો કરવાની છે, બરાબર, લિંક AB. સો આઈ વિલ માર્ક અ પોઈન્ટ એટ 60 degree અને એ 60 degree વાળો જે પોઈન્ટ છે તેમાંથી પાસેથી લાઇન ડ્રો કરીશ. નાવ ઓન ધીસ લાઇન આઈ હેવ ટુ માર્ક ધ લિંક AB. લિંક AB છે તે મારે બતાવવાની છે એ લાઇનની ઉપર. હવે લિંક AB છે એની લેન્થ કેટલી આપેલી છે? 0.75 મીટર. સો 0.75 મીટરને આપણે આ સ્કેલમાં કન્વર્ટ કરીએ તો કેટલું થશે? 0.75 મીટર મીન્સ 75 સેન્ટીમીટર divided by 20 is equal to 3.75. So I have to draw a line of 3.75 centimeter on this diagram, જે મારી લિંક AB રિપ્રેઝન્ટ કરશે, જેની એકચ્યુઅલ લેન્થ કેટલી હશે? 0.75 મીટર. દેન નાવ હવે બે લિંક બચેલ છે, લિંક BC અને લિંક CD. ઓકે, અને એનું કોઈ ઓરિએન્ટેશન નથી આપેલું, બરાબર, કે હોરિઝોન્ટલથી આટલા એંગલ પર છે કે એવું કંઈ જ નથી આપેલું. સો વોટ વિલ ડુ, we will draw an arc with center B and radius is equal to length of this link BC. આપણે BC ડ્રો કરવાનું છે, બરાબર. સો BC ની જેટલી લેન્થ છે 1.25 મીટર. સો ઇફ યુ કન્વર્ટ અકોર્ડિંગ ટુ સ્કેલ, 125 divided by 20 is equal to 6.25 સેન્ટીમીટરની રેડિયસ લઈશું એન્ડ આર્ક ડ્રો કરીશું. પોઈન્ટ B ઉપર સેન્ટર મૂકીને 6.25 સેન્ટીમીટરની રેડિયસથી આ આર્ક ડ્રો કરીશું. દેન વી ડોન્ટ નો ધ લોકેશન ઓફ પોઈન્ટ C. તો પોઈન્ટ C ફાઇન્ડ કર. પોઈન્ટ C અહીંયા તમે જુઓ તો ક્યાં છે? લિંક BC અને લિંક CDના ઇન્ટરસેક્શન પર છે. ઓકે, સો આપણે એ જ રીતે પ્રોસેસ કરવાનું રહેશે કે પોઈન્ટ B ઉપરથી એક આર્ક મારીશું, પોઈન્ટ D ઉપરથી બીજો આર્ક મારીશું અને બંને જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થશે ત્યાં આપણે પોઈન્ટ C મળશે. ઓકે, સો પોઈન્ટ D ઉપરથી કેટલો આર્ક મારીશું? પોઈન્ટ D ઉપરથી આપણે આર્ક મારીશું વિથ રેડિયસ 1 મીટર. સો 1 મીટરની રેડિયસ છે મીન્સ 100 સેન્ટીમીટર. ઇફ યુ કન્વર્ટ અકોર્ડિંગ ટુ અવર સ્કેલ, આપણે 5 સેન્ટીમીટરની રેડિયસ લઈને આર્ક મારવો પડશે પોઈન્ટ D ઉપરથી. સો પોઈન્ટ D ઉપરથી આપણે આર્ક મારીશું ફોર 5 સેન્ટીમીટર રેડિયસ. સો બંનેના ઇન્ટરસેક્શન પર આપણને પોઈન્ટ C મળશે. Then we will simply connect this point B with C and point C with D. તો આ આપનો સ્પેસ ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ઓકે, સો લિંક AD છે તે આ સ્કેલ પ્રમાણે 7.5 સેન્ટીમીટરની થશે, લિંક AB 3.75, લિંક BC 6.25 અને લિંક CD 5 સેન્ટીમીટરની થશે. ઓકે, અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ સ્કેલ. ઓકે, એની એકચ્યુઅલ લેન્થ કેટલી હશે જે આ એક્ઝામ્પલમાં આપેલી છે તે આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાંથી કન્વર્ટ કરેલું છે અકોર્ડિંગ ટુ અવર સ્કેલ. સો આ સ્પેસ ડાયાગ્રામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ કમ્પ્લીટ. સેકન્ડ સ્ટેપ, ડ્રો વેલોસિટી ડાયાગ્રામ. સો વી વિલ ડ્રો વેલોસિટી ડાયાગ્રામ. ઓકે, એન્ડ વન મોર થિંગ, પોઈન્ટ E. પોઈન્ટ E આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં કીધેલું છે કે પોઈન્ટ E છે તે આ લિંક BCના સેન્ટરમાં છે. સો લિંક BCના સેન્ટરમાં આપણે પોઈન્ટ E માર્ક કરીશું. And distance BE is equal to 3.125. Okay. So now we will start drawing velocity diagram. Okay. So for velocity diagram, આપણને કંઈક ડેટા આપેલો છે ટુ બિગિન વિથ. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરવા માટે આપણને કંઈક ડેટા આપેલો છે. સો ઇફ યુ કેન સી હિયર, આપણને લિંક AB છે તેની એન્ગ્યુલર વેલોસિટી આપેલી છે ઓમેગા ઓફ લિંક AB 20 રેડિયન પર સેકન્ડ, એન્ડ આ જે લિંક છે તેની લેન્થ આપેલી છે 0.75 મીટર. સો આ બે ડેટા ઉપરથી આપણે જે લિનિયર વેલોસિટી છે લિંક B ઓર પોઈન્ટ B વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ A, આ ઇક્વેશન પરથી આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સિમ્પલી V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા
ઇન્ટુ આર. ઓકે, અથવા તમે કહી શકો છો કે આ ડાયાગ્રામ પર પોઈન્ટ બી અને પોઈન્ટ એ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ દેટ ઇઝ એ બી. તો 20 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.75 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 મીટર પર સેકન્ડ. સો આપણને સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન આપી દીધેલી છે કે લિંક પોઈન્ટ બી છે તેની વેલોસિટી છે 15 મીટર પર સેકન્ડ. સો નાવ ટુ ડ્રો વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ઓન ધીસ પેજ, આપણે આની પર મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરમાં તો નહીં ડ્રો કરી શકીએ. સો વી હેવ ટુ એઝ્યુમ અ સ્કેલ. સો આઈ એમ એઝ્યુમિંગ ધીસ સ્કેલ 4 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 મીટર પર સેકન્ડ. હું આ સ્કેલ એઝ્યુમ કરું છું એન્ડ આઈ વિલ ડ્રો ધ વેલોસિટી ડાયાગ્રામ. તમે તમારી રીતે કન્વિનિયન્ટ સ્કેલ પણ એઝ્યુમ કરી શકો છો. ઇફ યુ ફાઇન્ડ કે તમે જે ડ્રો કરેલું છે તે બહુ નાનું ડ્રો થશે તો તમે મોટો સ્કેલ એઝ્યુમ કરી શકો છો. સો વી વિલ એઝ્યુમ ધ સ્કેલ for velocity diagram 4 centimeter is equal to 10 meter per second, and I know the velocity of point B is 15 meter per second. આ જે ઇક્વેશન છે એ પરથી ફાઇન્ડ કરેલ છે 15 મીટર પર સેકન્ડ. સો we will begin with point B. So first વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે ફર્સ્ટ આપણે ફિક્સ લિંક હોય છે તેને કન્સિડર કરીશું. તો ફિક્સ લિંકના પોઈન્ટ કયા છે? પોઈન્ટ એ એન્ડ પોઈન્ટ ડી. હવે ફિક્સ લિંકની કોઈ વેલોસિટી નહીં આવશે. ઓકે, સો પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ ડી એકબીજાની ઉપર ઓવરલેપ થશે. એન્ડ નાવ velocity of point B will be perpendicular to this link AB. સો આ જે લિંક AB છે એને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરેલી છે પોઈન્ટ એમાંથી, અને આ લાઇનની ઉપર આપણે માર્ક કરીશું પોઈન્ટ બી એટ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 6 સેન્ટીમીટર. એટ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 6 સેન્ટીમીટર. now why 6 સેન્ટીમીટર? તો આ જે સ્કેલ આપણે એઝ્યુમ કરેલો છે એની ઉપરથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે કે 10 મીટર પર સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 સેન્ટીમીટર. તો 15 મીટર પર સેકન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા? સો 15 ઇન્ટુ 4 ડિવાઇડ બાય 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. સો મારે 6 સેન્ટીમીટર જેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર આ લાઇનની ઉપર પોઈન્ટ માર્ક કરવો પડશે, એન્ડ ધીસ વેક્ટર વિલ રિપ્રેઝન્ટ વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ બી. આ જે પોઈન્ટ બી છે એની વેલોસિટી રિપ્રેઝન્ટ કરશે. નાવ બીજો ક્વેશ્ચન ઊભો થઈ શકે છે કે મેં વેક્ટર આ ડાયરેક્શનમાં જ કેમ બતાવેલો છે? સો ઇફ યુ સી ઇન ધ પ્રોબ્લેમ આપણે એંગ્યુલર વેલોસિટીની ડાયરેક્શન કઈ છે? કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, સો તમે લોજિક પણ અપ્લાય કરો. સો પોઈન્ટ બી ક્યાં મૂવ થશે? લેફ્ટ તરફ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વાય આ લેફ્ટ તરફ જતી ડાયરેક્શનમાં બતાવેલો છે. એન્ડ ધીસ ડાયરેક્શન ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધીસ લિંક AB. લિંક AB ને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, સો નાવ આઈ હેવ ધ લોકેશન ઓફ પોઈન્ટ બી. આ જે પોઈન્ટ બી છે તેનું મને વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ઉપર લોકેશન મળી ગયું છે. સો વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ નેક્સ્ટ લિંક BC. ઓકે, સો લિંક BC અને લિંક ABમાં કોમન શું છે? પોઈન્ટ બી. સો પોઈન્ટ બી મારી પાસે અવેલેબલ છે અહીંયા. સો નાવ આઈ વિલ ડ્રો વેલોસિટી ઓફ લિંક BC. પણ લિંક BCની વેલોસિટીનો મેગ્નિટ્યુડ મને નથી ખ્યાલ. સો વોટ આઈ વિલ ડુ? આઈ વિલ સિમ્પલી ડ્રો અ લાઇન જેની લેન્થ મને નથી ખબર. હું ઇન્ફાઇનાઇટ લેન્થની લાઇન ડ્રો કરું છું. એન્ડ ધીસ લાઇન ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધીસ લિંક BC. આ તમારે રોલર સ્કેલથી ડ્રો કરવી પડશે લિંક BC ને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન. ઓકે, આ લાઇનની ઉપર મેં અત્યારે કોઈ પોઈન્ટ માર્ક નથી કરેલો. પોઈન્ટ C આવશે આ લાઇનની ઉપર, બટ આઈ ડોન્ટ નો ધ એક્ઝેક્ટ લોકેશન ઓફ પોઈન્ટ C. સો શું કરીશું? વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ નેક્સ્ટ લિંક CD. સો લિંક CD, ઇન લિંક CD we also don't know the velocity of link CD. સો શું કરીશું? વિલ ડ્રો અ લાઇન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ લિંક CD. હવે લિંક BC માટે તો આપણી પાસે પોઈન્ટ B અવેલેબલ હતો. લિંક CD માટે આપણી પાસે કયો પોઈન્ટ અવેલેબલ છે? પોઈન્ટ D ઇઝ અવેલેબલ ઓવર હિયર. સો આઈ વિલ ડ્રો અ લાઇન perpendicular to this link CD passing from point D on velocity diagram. હવે આ બે લાઇન જે છે તે જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે there I will find point C.
ઓકે, તમે પણ અહીંયા જોઈ શકો છો BC અને CDમાં પોઈન્ટ C કોમન હશે. સો હિયર ઓલ્સો BC એન્ડ CD point C will be common. So now I will simply connect this point with vector. So this vector will represent velocity of point C with respect to B. Okay. So આ જે લિંક BC છે તેની વેલોસિટી રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. And if I connect point D and C, then it will give me velocity of point C. Okay. Now why I have written here only velocity of point C? Because આ point C હું લિંક CD માટે આ ડ્રો કરેલું છે. ઓકે, ઇન લિંક CD point D is fixed point. ઓકે, સો ફિક્સ પોઈન્ટની સાપેક્ષમાં જે વેલોસિટી હોય છે તેને આપણે સિમ્પલી આ સિંગલ વન લેટરથી એનોટેટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ VC યુ કેન રાઇટ VCD. V વેલોસિટી ઓફ લિંક CD તમે લખશો તો પણ એ કરેક્ટ છે. બટ જો ફિક્સ પોઈન્ટની સાપેક્ષમાં હશે then સિમ્પલી સિંગલ આલ્ફાબેટનો યુઝ થશે VC. સિમિલરલી અહીંયા તમે જોઈ શકો વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ B કોની સાથે કનેક્ટેડ છે? પોઈન્ટ A સાથે. અહીંયા આ જે વેક્ટર છે દેટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ પોઈન્ટ A એન્ડ B. પોઈન્ટ A આપનો ફિક્સ પોઈન્ટ છે, દેટ ઇઝ વાય આઈ હેવ ઓનલી રિટર્ન હિયર વેલોસિટી ઓફ B. સો નાવ આઈ હેવ ધ વેલોસિટી ઓફ ઓલ ધ લિંક્સ AB, BC, CD બધી લિંકની વેલોસિટી મળી ગઈ. પોઈન્ટ Eની વેલોસિટી કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે? વી વિલ સિમ્પલી યુઝ ધીસ રિલેશન. આ રિલેશન ઓલરેડી આપણે ઘણી વખત ડિસ્કસ કરી ચૂકેલા છે. દેટ સ્મોલ BE ડિવાઇડ બાય સ્મોલ BC. એટલે આની આ સ્મોલ લેટર્સ ક્યાં હશે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પર? કેપિટલ લેટર્સ ક્યાં હશે સ્પેસ ડાયાગ્રામ પર? ઓકે, તો સ્મોલ BE પોઈન્ટ E અહીંયા કશે આવશે આ BC પર. ઓકે, divided by small bc is equal to capital BE divided by capital BC. Capital BE divided by capital BC. Okay, so we know the value of small bc. Small bc છે તેની વેલ્યુ આપણને ખ્યાલ હશે. So I think I have mentioned over here. Okay, small bc is તમે જો મેજર કરશો આ પોઈન્ટ B અને પોઈન્ટ C વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ દેટ ઇઝ 2.82 સેન્ટીમીટર. ઓકે, સેન્ટીમીટર છે, આ બધી વસ્તુ આપણે સેન્ટીમીટરમાં ડ્રો કરેલી છે. સો 2.8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ BEની વેલ્યુ કેટલી છે? 0.625 એન્ડ BC 1.25. ના હવે ક્વેશ્ચન થશે કે આ 0.625 અને 1.25 ક્યાંથી આવ્યું? અહીંયા તો આવું કંઈક મેન્શન કરેલું છે. ઓકે, આ ઇક્વેશન જ્યારે તમે યુઝ કરો છો ત્યારે લિંક્સની ઓરિજિનલ લેન્થ તમારે લેવાની રહેશે. લિંક BCની ઓરિજિનલ લેન્થ કેટલી છે? 1.25. ઓકે, અને પોઈન્ટ E ક્યાં છે? એના મિડલમાં. સો એનું હાફ ડિસ્ટન્સ અહીંયા લખેલું છે 0.625. સો ઇફ યુ કેલ્ક્યુલેટ BE સ્મોલ BE ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4 સેન્ટીમીટર. સો આ જે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ છે, આ વેલોસિટી VCB એની ઉપર આપણે 1.4 સેન્ટીમીટર ડિસ્ટન્સ ઉપર પોઈન્ટ E છે તે માર્ક કરીશું. ઓકે, પોઈન્ટ E we will mark at a distance of 1.4 centimeter, and then we will measure different lengths. Okay, velocity of C measure કરીએ તો 4.36 centimeter આવે છે. Okay, so now if you connect this point E with this fixed points, okay, A અને D કેવા છે? ફિક્સ પોઈન્ટ છે. so you will find the absolute velocity of point E. આ જે પોઈન્ટ E છે તેની એબ્સોલ્યુટ વેલોસિટી મળી જશે. સો અહીંયા જે બ્લુ કલરનો વેક્ટર બતાવેલો છે દેટ ઇઝ વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ E. જો તમે સ્કેલથી મેઝર કરશો દેન યુ વિલ ફાઇન્ડ દેટ ઇટ્સ લેન્થ ઇઝ 5.04 સેન્ટીમીટર. ઓકે, સ્કેલ પર આપણે એક્યુરેટ તો નહીં આવશે, 5 સેન્ટીમીટર તમને મળશે આન્સર. સો નાવ વી વિલ કન્વર્ટ ધીસ સેન્ટીમીટર્સ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ અગેન યુઝિંગ ધીસ સ્કેલ. સો velocity of point E is equal to length of this vector. આ જે બ્લુ કલરનો વેક્ટર છે તેની લેન્થ કેટલી છે? 5.04 મલ્ટીપ્લાય બાય ધી સ્કેલ. ઓકે, એ પણ ખ્યાલ નહીં આવે તો સિમ્પલી કે 4 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 મીટર પર સેકન્ડ, તો 5.04 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મીટર પર સેકન્ડ? Okay, so you will find this equation. આ રીતનું ઇક્વેશન તમારું બનશે.
So velocity of point E is 12.6 meter per second. Velocity of point C, આને મેઝર કરીશું લેન્થ 4.36 મલ્ટીપ્લાય બાય સ્કેલ વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10.9 મીટર પર સેકન્ડ. ધેન વેલોસિટી ઓફ સી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બી, એટલે આ જે બ્લેક કલરનો વેક્ટર છે આખો, એની લેન્થ કેટલી છે 2.82 મલ્ટીપ્લાય બાય સ્કેલ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ફાઇન્ડ velocity of different links from velocity diagram. So now હવે આપણો velocity diagram complete થઈ ચૂકેલો છે. So now next turn is step number 3 is to approach for acceleration diagram. Okay. So velocity diagram માં આપણી પાસે કંઈક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હતો, આની વેલોસિટી b આપેલી હતી આપણને. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટ કરી આપણે ઓમેગા અને આર ઉપરથી. સો હવે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું? સો ઇફ યુ સી ઇન ધીસ ફિગર, યુ હેવ ટુ મેક ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ટેબલ. આ રીતનો તમને ટેબલ બનાવશો તો તમને ઇઝી રહેશે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવામાં એસેલરેશન ડાયાગ્રામનું. ઓકે, સો અહીંયા કેટલી લિંક્સ છે? ઇફ યુ સી ઇન ધીસ મિકેનિઝમ આપણી પાસે 4 લિંક્સ છે, પણ 4માંથી એક લિંક તો ફિક્સ છે, લિંક એડી છે એ તો ફિક્સ લિંક છે, તો એનું તો વેલોસિટી કે એસેલરેશન આવવાની નથી. તો આપણે આ જે 3 લિંક છે એ બી બી સી સી ડી, એની વેલોસિટી અને એસેલરેશન કન્સિડર કરવાના રહેશે. સો ફર્સ્ટ લિંક એ બી બી સી એન્ડ સી ડી, એન્ડ લેન્થ ઓફ ધ લિંક્સ જે પ્રોબ્લેમમાં આપેલી છે આપણને 0.75, 1.25 એન્ડ 1. એન્ડ વેલોસિટી આપણે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પરથી ફાઇન્ડ કરેલી છે. વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ બી ઇઝ 15, વેલોસિટી ઓફ link BC is 7 and velocity of link CD is 12.5. ઓકે, હવે તમે સોફ્ટવેરમાં જોશો તો આન્સર થોડા ઘણા ડેવિએટ થાય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ, આન્સર થોડા ઘણા ડેવિએટ થશે બિકોઝ આ સોફ્ટવેરમાં પણ આ લેન્સ છે એ મેં એક્યુરેટ નથી રાખેલી, બિકોઝ તમે સ્કેલથી ડ્રો કરશો ત્યારે એક્યુરેટ નહીં આવશે. સો દેટ ઇઝ વાય ટુ શો યુ કે આન્સર ડેવિએટ થશે. ઓકે, નિયર આન્સર આવશે, એક્ઝેક્ટ આન્સર નહીં આવશે. સો બુકમાં આન્સર આપેલા છે 7 એન્ડ 12.5. આ વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પરથી આ 3 વેલ્યુ છે તે આપણે ફાઇન્ડ કરેલી છે. સો નાવ એસેલરેશનના 2 કમ્પોનન્ટ્સ હોય છે દરેક લિંક માટે, રેડિયલ એન્ડ ટેન્જેન્શિયલ. એના ઇક્વેશન ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ચૂકેલા છે. AR ઇઝ ઇક્વલ ટુ V સ્ક્વેર બાય R એન્ડ AT ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ R. સો V દરેક લિંકની વેલોસિટી આપણને ખ્યાલ છે. So here V square by R means 15 square divided by R means length of that link 0.75. So if you do the calculation, 15 square divided by 0.75, so it is 300 meter per second square. And alpha into R, alpha, okay, link AB છે, link AB માટે આપણે આલ્ફાની વેલ્યુ આપેલી છે. લિંક એબી માટે આપણે આલ્ફાની વેલ્યુ આપેલી છે 280 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, સો વી વિલ યુઝ ધેટ આલ્ફા ઇન્ટુ આર. સો 280 રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય બાય 0.75. સો યુ વિલ ગેટ 210 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે લિંક બીસીની વાત કરીએ તો એ જ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશું V સ્ક્વેર બાય R. તો 7 સ્ક્વેર ડિવાઇડ બાય 1.25, યુ વિલ ગેટ ધીસ આન્સર 39.2. એન્ડ ફોર લિંક BC આપણે આલ્ફાની વેલ્યુ નથી આપેલી. લિંક BC માટે આપણી પાસે આલ્ફાની વેલ્યુ નથી, તો એનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું હશે ધેટ વી ડોન્ટ નો. ધેન ફોર લિંક CD, વેલોસિટી ઓફ લિંક CD આપણે ફાઇન્ડ કરેલી છે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ઉપરથી. સો V સ્ક્વેર બાય R અગેન 156.25 આવશે આન્સર. એન્ડ અગેન ફોર લિંક CD we are not given the value of alpha, so we don't know the magnitude of that link, tangential acceleration of that link. હવે તમે જોઈ શકો છો કે રેડિયલ એસેલરેશન કમ્પોનન્ટ છે it will be always parallel to that link, and tangential component છે that will be perpendicular to that link. So keep this thing in mind, this will help you in constructing acceleration diagram. So let's have a look at this.
in acceleration diagram. Okay, so now તમે જો આ ડાયાગ્રામ જુઓ તો તમને એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપેલો છે. ઓકે, એસેલરેશન ફોર લિંક એ બી તમારી પાસે છે બધા ડેટા. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ લિંક એ બી. સો ફોર ડેટ ઓલ્સો વી આર રિક્વાયર્ડ ટુ એઝ્યુમ સ્કેલ. સો હવે તમે આ ડાયાગ્રામ જોશો તો ડાયાગ્રામમાં મોટામાં મોટી વેલ્યુ આ 300 છે. 300 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલું એસેલરેશન આપણે ડ્રો કરવાનું રહેશે પેજ ઉપર. ઓકે, so to draw that we are required to assume a scale. So I am using the same scale used in this book. 1 centimeter is equal to 50 meter per second square. તમે તમારી રીતે કન્વિનિયન્ટ સ્કેલ યુઝ કરી શકો છો, એવું જરૂરી નથી કે આ જ સ્કેલ યુઝ કરવાનું. ઓકે, સો વી વિલ સ્ટાર્ટ સ્કેલ ફોર એક્સેલરેશન ડાયાગ્રામ 1 centimeter is equal to 50 meter per second square. દેન અગેન સ્ટાર્ટ કરવા માટે આપણે ફિક્સ પોઈન્ટ જોઈશે. પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ ડી માર્ક કરીશું, એ ડેશ એન્ડ ડી ડેશ. એસેલરેશન ડાયાગ્રામ પર આપણે નોમેનક્લેચર યુઝ કરીશું સ્મોલ લેટર વિથ પ્રાઇમ. સો એ ડેશ એન્ડ ડી ડેશ, that is representing acceleration of point D and point A. Then what will be the next step? We know the magnitude of radial component as well as tangential component of link AB for acceleration I am talking about. Okay. So acceleration radial component आपने ख्याल से it will be parallel to link and tangential perpendicular to link. Okay, so we will draw a line parallel to link AB and passing from point A dash on acceleration diagram. અને આ લાઇનની ઉપર આપણે પોઈન્ટ માર્ક કરીશું B1 dash at a distance of 6 centimeter again. Now why 6 centimeter? So if you see radial component નું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે 300 અને આપણે સ્કેલ્સનો એઝ્યુમ કરેલો છે 1 centimeter is equal to 50 meter per second square. So simply ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું છે તમારે કે 50 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો 1 સેન્ટીમીટર હોય તો 300 એટલે કેટલા હોય તો 300 ડિવાઇડ બાય 50 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 સેન્ટીમીટર. સો 6 સેન્ટીમીટર ડિસ્ટન્સ ઉપર આ લાઇનની ઉપર આપણે પોઈન્ટ માર્ક કરીશું એન્ડ વી વિલ કનેક્ટ ઇટ વિથ ધીસ એરો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન ઓફ પોઈન્ટ બી. ઓકે, આ ટોટલ એસેલરેશન નથી, આપણે રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ડ્રો કરેલો છે એટલા માટે આપણે B1 ડેશ યુઝ કરેલું છે નોમેનક્લેચર. દેન હવે B1 ડેશ મળી ગયું. દેન નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ટુ ડ્રો ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન ઓફ લિંક AB. તો ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ આપણે ખ્યાલ છે પરપેન્ડિક્યુલર છે, ઇટ વિલ બી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ લિંક AB. તો લિંક AB ને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન આપણે ડ્રો કરીશું. ઓકે, એન્ડ ઓન ધેટ લાઇન we will mark a point B dash at a distance of 4.22 centimeter. Okay, now why 4.2 centimeter? Again હવે આપણે લેન્થ આપેલી છે 210, 80 ની લેન્થ છે 210 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. સો સિમ્પલી 210 ડિવાઇડ બાય 6 ઇઝ ઇક્વલ 210 ડિવાઇડ બાય 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ not 6, 210 divided by 50 आपने 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ओके, सो इट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. सो आ जे लाइन है जो परपेंडिक्युलर है आ लिंक ने तेनी पर आपने 4.2 सेंटीमीटर डिस्टन्स पर पॉइंट मार्क करीशू एंड दिस विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी. सो नाउ दिस विल रिप्रेजेंट एज बी डैश. આપનો ફાઇનલ પોઈન્ટ છે. સો નાવ ઇફ યુ કનેક્ટ ધીસ પોઈન્ટ A ડેશ એન્ડ B ડેશ that will give us the total acceleration of point B. આ જે પોઈન્ટ B છે એનું ટોટલ એસેલરેશન મળશે. ઓકે, સો આ રીતે આપણે ટોટલ એસેલરેશન ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ વી વિલ ડ્રો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ, ધેન ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇટ અને એના જે પોઈન્ટ છે તેને કનેક્ટ કરીશું. દેટ વિલ ગીવ અસ ટોટલ એસેલરેશન. હવે આ એસેલરેશનનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે તે સિમ્પલી તમે આ જે ડિસ્ટન્સ છે પોઈન્ટ A ડેશ અને B ડેશ વચ્ચે તે મેજર કરશો એની ઉપરથી મળી જશે. ઓકે, સો 7.35 સેન્ટીમીટર આવે છે આપનું ડિસ્ટન્સ. ઓકે, સો આ સ્કેલ ઉપરથી તમે એને મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. બટ ધીસ ઇઝ નોટ ધી એન્ડ ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ.
કે આપણે ખાલી આ જે પોઈન્ટ બી છે તેનું એસેલરેશન ફાઇન્ડ કર્યું છે, બીજા બધા કમ્પોનન્ટ્સ લિંક્સનું બાકી છે. સો નાવ વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ નેક્સ્ટ લિંક BC. ઓકે, સો લિંક BC માટે આપણી પાસે પોઈન્ટ બી છે તે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ પણ અહીંયા મળી ગયો છે, પોઈન્ટ B ડેશ. સો અગેઇન લિંક BC છે એના માટે બે કમ્પોનન્ટ્સ આવશે, રેડિયલ એન્ડ ટેન્જન્શિયલ. સો લિંક BC છે એના રેડિયલ કમ્પોનન્ટ આપણે ખ્યાલ છે 39.2 આવે છે, પણ ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટનું મેગ્નિટ્યુડ નથી ખબર. સો વોટ વી વિલ ડુ, જે વસ્તુ ખબર છે તે ફર્સ્ટ માર્ક કરી દઈશું. ફર્સ્ટ વી વિલ ડ્રો અ લાઇન પેરેલલ ટુ ધીસ લિંક BC એન્ડ પાસિંગ ફ્રોમ ધીસ પોઈન્ટ B ડેશ. પોઈન્ટ B ડેશમાંથી પાસ કરીશું લાઇન, જે લાઇન કેવી હશે, આ લિંક BC છે તેને પેરેલલ હશે, બિકોઝ I want to draw radial component of acceleration for link BC. હવે આ જે લાઇન છે એની ઉપર આપણે પોઈન્ટ C1 ડેશ માર્ક કરીશું એટ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 0.77 સેન્ટીમીટર. નાઉ વાય 0.77 સેન્ટીમીટર, આ સ્કેલ પર તમારે કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. સો યુ વિલ ગેટ 0.7 સેન્ટીમીટર, એટલે 1 સેન્ટીમીટરથી થોડું અંદર, 3 mm અંદર. એન્ડ આઈ વિલ કનેક્ટ ધીસ પોઈન્ટ્સ. સો આ જે કમ્પોનન્ટ મળશે તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જ નાનો કમ્પોનન્ટ છે. આઈ વિલ ઝૂમ ઇટ. ઓકે, સો ધીસ વેક્ટર વિલ રિપ્રેઝન્ટ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન ફોર લિંક BC. જે લિંક BC છે તેનો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન બતાવશે. સો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ થઈ ગયા પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હોય છે, ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ડ્રો કરવાનું. સો ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ વિલ બી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધીસ લિંક. So I will draw a line perpendicular to it and passing from point C1 dash. હવે આ લાઇનનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું ડેટ આઈ ડોન્ટ નો, બિકોઝ ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટનું મેગ્નિટ્યુડ મને નથી ખબર, કેમ કે આલ્ફાની વેલ્યુ નથી આપેલી લિંક BC માટે. સો હું એને એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઉં છું અત્યારે. ઓકે, સો આપણો જે આ પોઈન્ટ C છે તે હજુ આપણને નથી મળેલો. ઓકે, અહીંયા આ પોઈન્ટ છે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ અને એન્ડ પોઈન્ટ તો આનો મળેલો જ નથી. ઓકે, સો વી વિલ જમ્પ ટુ ધ નેક્સ્ટ લિંક. નેક્સ્ટ લિંક માટે આપણે ડ્રો કરીશું. અગેન નેક્સ્ટ લિંક માટે શું છે આપણી પાસે, લિંક CD માટે રેડિયલ કમ્પોનન્ટ છે, ટેન્જન્શિયલ નથી. સો રેડિયલ કમ્પોનન્ટ જે આપેલો છે તેના માટે ડ્રો કરીશું. ફર્સ્ટ લાઇન પેરેલલ ટુ ધીસ લિંક CD એન્ડ પાસિંગ ફ્રોમ પોઈન્ટ D ડેશ. એવી લાઇન ડ્રો કરીશું એન્ડ એ લાઇનની ઉપર આપણે પોઈન્ટ C2 ડેશ માર્ક કરીશું એટ અ ડિસ્ટન્સ ઓફ 3.13 સેન્ટીમીટર. કે તમારે આ જે 156.25 છે એને કન્વર્ટ કરશો સેન્ટીમીટરમાં તો આટલું આવશે. એન્ડ આઈ વિલ સિમ્પલી કનેક્ટ ધીસ પોઈન્ટ્સ. ધીસ વિલ રિપ્રેઝન્ટ રેડિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન ફોર ધીસ લિંક CD. ધેન નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવશે, રેડિયલ થઈ ગયા પછી ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ. સો આઈ વિલ ડ્રો અ લાઇન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધીસ લિંક CD પાસિંગ ફ્રોમ પોઈન્ટ C2 ડેશ. કે હવે એ લાઇનનો પણ કેટલો મેગ્નિટ્યુડ રાખવાનું આઈ ડોન્ટ નો, બિકોઝ 80 ટેન્જન્શિયલ એસેલરેશન આ લિંક માટે પણ મને નથી ખબર. ઓકે, સો આઈ વિલ ડ્રો અ લાઇન ઓફ રેન્ડમ લેન્થ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે પોઈન્ટ C કોમન છે BC અને CDમાં. સો આ જે ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ છે, બે ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થશે, ઓકે, એટ ધેટ પોઈન્ટ આઈ કેન ફાઇન્ડ પોઈન્ટ C ડેશ. આ જે પોઈન્ટ C છે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ પર અહીંયા આવશે, આ જે બે ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટના ઇન્ટરસેક્શન ઉપર. ઓકે, સો નાવ આઈ હેવ ફાઉન્ડ અ પોઈન્ટ C ડેશ ઓન એસેલરેશન ડાયાગ્રામ. સો શું કરીશું હવે નેક્સ્ટ, સિમ્પલી કનેક્ટ કરીશું this C2 dash and C dash ને કનેક્ટ કરીશું. સો વિલ ગેટ ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન ફોર ધીસ લિંક CD. ઓકે, રેડિયલ કમ્પોનન્ટનું મેગ્નિટ્યુડ આપણને ખ્યાલ હતું કે આટલું છે લિંક CD માટે. ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ હવે આપને આ જે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ છે તેની ઉપરથી મળી જશે. જો આ પોઈન્ટ C2 ડેશ અને C ડેશ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરું, then it will give me tangential component of acceleration for link CD. Then આ બે પોઈન્ટ્સને કનેક્ટ કરું C ડેશ with C1. ઓકે, તો એ મને શું આપશે, ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન ઓફ લિંક BC. આ જે લિંક BC છે તેનું ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ ઓફ એસેલરેશન આપશે. સો નાવ પોઈન્ટ B ડેશ અને C ડેશ ને કનેક્ટ કરીએ
પોઈન્ટ બી ડેશ અને સી ડેશને કનેક્ટ કરીએ, then that will give us the length of, or you can say total acceleration of link BC. B dash અને C dash ને કનેક્ટ કરીશું, that will give us total acceleration of link BC. સો આ રીતે રેડિયલ અને ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટનો યુઝ કરીને તમે ટોટલ એસેલરેશન ફાઇન્ડ કરી શકો છો. Now if I connect link this point D dash and C dash, that will give me total acceleration for link CD. લિંક સીડીનું ટોટલ એસેલરેશન આપશે. સો હવે જે રીતે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ ઉપર ડિફરન્ટ લેન્થ્સ ફાઇન્ડ કરેલી હતી સ્કેલની મદદથી, એ જ રીતે એસેલરેશન ડાયાગ્રામ પર તમે આ જે પોઈન્ટ્સ છે એ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મેઝર કરશો તો એની ઉપરથી તમે એસેલરેશન ફાઇન્ડ કરી શકો છો. સો ઇફ આઈ મેઝર ધ ડિસ્ટન્સ બી ડેશ સી ડેશ, એટલે આ જે એસેલરેશન છે ટોટલ એસેલરેશન એ સી બી, તેની લેન્થ આવે છે 4.81 સેન્ટીમીટર. દેન ડી ડેશ સી ડેશ અને સી ડેશ, ટોટલ એસેલરેશન ઓફ ધીસ લિંક સીડી એ આવે છે 3.37 centimeter. So using these data I can find acceleration of different links. Point B નું acceleration find કરવું હોય તો point B ક્યાં છે? અહીંયા. So AB, this will represent acceleration of point B. Okay, so એની લેન્થ કેટલી છે આ વેક્ટરની? 7.37 or 7.35 મલ્ટીપ્લાય બાય સ્કેલ. આ જે સ્કેલ છે તેના વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું રહેશે. ઓકે, આ પોઈન્ટ થોડો હલી ગયો છે એટલા માટે અહીંયા 7.35 છે ને 7.37, પણ યુ કેન કન્સિડર કે સ્કેલથી તમે આ મેઝર કરશો, જે ડિસ્ટન્સ આવે તેને મલ્ટીપ્લાય બાય સ્કેલ કરશો, બિકોઝ વી હેવ એઝ્યુમ ધીસ સ્કેલ ઓવર હિયર કે 1 centimeter is equal to 50 meter per second square. So we are simply multiplying it with it. So acceleration of point B મળી જશે, એટલે આ સ્પેસ આ પોઈન્ટ B છે તેનું એસેલરેશન મળી જશે. એસેલરેશન ઓફ CB, આ જે વેલ્યુ છે તે મળી જશે, સ્કેલ મલ્ટીપ્લાય બાય ધીસ ડિસ્ટન્સ 4.8, that is 240 meter per second square. એટલે આ જે લિંક છે CB, or you can say acceleration of point C with respect to B મળી જશે તમને આ રીતે. Then acceleration of point C, that is ઓકે સિંગલ લખેલું છે એટલે ઇટ ઇઝ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ફિક્સ. સો CD છે તેના માટે લખેલું છે એસેલરેશન ઓફ પોઈન્ટ C વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ D ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તમે જોઈ શકો છો આ મેઝર કરશો તો 3.37 or 3.38 આવશે. એન્ડ ઓકે, સો ધીસ ઇઝ હાઉ એસેલરેશન ઓફ linear acceleration of different links can be found using acceleration diagram. Now our objective is to find angular acceleration of link CD. So equation for angular acceleration of link CD is alpha C is equal to tangential acceleration divided by length of that link. Okay, so હવે ટેન્જન્શિયલ એસેલરેશન ઓફ લિંક CD કેટલું આવશે? તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે, આપણે ફાઇન્ડ કરેલું છે ધીસ વન, આ જે વેક્ટર છે દેટ ઇઝ ધ ટેન્જન્શિયલ એસેલરેશન ઓફ લિંક પોઈન્ટ C વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ D, ઓર લિંક CD તમે કહી શકો છો. કે સો એનું લેન્થ તમે ફાઇન્ડ કરશો, ફાઇન્ડ ધીસ ડિસ્ટન્સ, then it comes out to be 1.26. Okay, so simply આ જે ઇક્વેશન છે એમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરશો તમે વેલ્યુ, then you will find the answer 1.25. ઓકે, તમારે કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે બિકોઝ અહીંયા સેન્ટીમીટરમાં છે અને તમારે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. ડિવાઈડ બાય લેન્થ ઓફ ધ લિંક. હવે લિંક CD છે એની લેન્થ કેટલી આપેલી છે આપણને? આ લેન્થ નથી જોવાની કે એકચ્યુઅલ લેન્થ કેટલી આપેલી છે. લિંક CDની એકચ્યુઅલ લેન્થ છે 1 મીટર. ઓકે, સો ડિવાઈડ બાય 1, so this is 64 radian per second square. સો આ રીતે તમારે એન્ગ્યુલર એસેલરેશન છે તે ફાઇન્ડ કરી શકો છો if you know the tangential component of acceleration of different links. Okay,
ખ્યાલ રાખજો અહીંયા ટેન્જન્શિયલ કમ્પોનન્ટ જ લેવાનો રહેશે એસેલેશનનો, ટોટલ એસેલેશન નહીં આલ્ફાના ઇક્વેશનમાં. ઓકે, સો this is how you can solve the problem for acceleration analysis. Okay, and one more thing, in problem statement we are also required to find angular velocity of link CD. જે લિંક CD છે તેની એંગ્યુલર વેલોસિટી પણ ફાઇન્ડ કરવાની છે. આમાં આપણે ખાલી એસેલેશન કરેલ છે, તો એંગ્યુલર વેલોસિટી તો આ વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પરથી જ મળી જશે. કે શું છે ઇક્વેશન? એંગ્યુલર વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિનિયર વેલોસિટી ડિવાઈડ બાય લેન્થ ઓફ ધેટ લિંક, V બાય R. સિમ્પલ ઇક્વેશન તમને કહું છું. કે સો જે વેક્ટર છે CD ક્યાં છે? CD ઇઝ ઓવર હિયર. સો આ જે વેક્ટર છે વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ C કેટલી આવે છે આપણી? 10.9, બુકમાં 12 છે. સો ધીસ જે વેલ્યુ હોય તે ડિવાઈડ બાય લેન્થ ઓફ ધેટ લિંક, that will give you angular velocity. સો એંગ્યુલર વેલોસિટીના જેટલા પણ ડેટા છે તો તમે કોઈ પણ લિંક માટે વેલોસિટી ડાયાગ્રામ પરથી ફાઇન્ડ કરી શકો છો. એન્ડ એક્સેલરેશનના જેટલા પણ ડેટા છે તે એક્સેલરેશન ડાયાગ્રામ પરથી ફાઇન્ડ કરી શકો છો.